Dear friends, today we are going to discuss on new chapter, that is herbarium. This chapter is divided in two parts. In first part we are going to discuss the definition as well as the steps involved in the herbarium, preparation of herbarium. So some part is covered in this present video and some part will be covered on our next video. So let us start today's video. So first of all, the definition: plant specimens collected from field. These species are dried, pressed and well preserved in a storehouse. Any such collected of dried plants can be called as herbarium. म्हणजे काय तर प्लांट स्पेसिमन सगळ्यात सुरुवातीला हे फील्डमधून कलेक्ट करावे लागतात. त्यानंतर ते जे स्पेसिमन आहे ते स्पेसिमनला ड्राय करून त्याला प्रेस केल्या जातं आणि त्याला एका स्टोअर हाऊसमध्ये त्याला प्रिझर्व केल्या जातं. ही सगळी जी काही कंडिशन आहे किंवा ही सगळी जी काही प्रोसेस आहे याला हर्बेरियम असं म्हटलं जातं. दिस ड्राईड स्पेसिमन्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू सम नोन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. आणि यांची जी अरेंजमेंट आहे हर्बेरियममध्ये यांना जे अरेंज केलं जातं ते एका पर्टिक्युलर सिस्टम क्लासिफिकेशन नुसारच त्यांना अरेंज केलं जातं. फॉर एक्झाम्पल बेंथम अँड हुकर सिस्टम. आपल्या भारतामधले जे काही मोस्ट ऑफ द हर्बेरियाज आहेत किंवा हर्बेरियम्स आहेत हे बेंथम अँड हुकर यांच्या सिस्टमनुसार त्यांना अरेंज केल्या गेलेलं आहे. द हर्बेरियम कॅन ऑल्सो बी कॉल्ड ॲज अ लायब्ररी ऑफ ड्राईड, प्रेस्ड अँड वेल प्रिझर्व्ड अँड लेबल्ड प्लांट स्पेसिमन्स. म्हणजे काय ते यांना लायब्ररी सुद्धा म्हटलं जातं. कशाची? ड्राईड, प्रेस्ड अँड वेल प्रिझर्व्ड प्लांटची. आणि त्यांना नावं सुद्धा जी आहेत ती त्या ठिकाणी दिल्या गेलेली असतात. एनी मॉडर्न हर्बेरियम कन्सिस्ट्स ऑफ अ व्हॅरिड कलेक्शन ऑफ अँजिओस्पर्मिक, जिम्नोस्पर्मिक, टेरिडोफायटिक, ब्रायोफायटिक, अल्गल अँड फंगल प्लांट्स. म्हणजे कोणताही मॉडर्न हर्बेरियम जे आहे याच्यामध्ये सर्व प्रकारचे प्लांट्स हे आपल्याला त्या ठिकाणी बघायला मिळतात. जसं की अँजिओस्पर्मिक प्लांट्स असतील किंवा जिम्नोस्पर्मिक प्लांट असतील किंवा टेरिडोफायटिक किंवा ब्रायोफायटिक, अल्गल, फंगल हे सगळे जे काही प्लांट्स आहेत आपल्याला एका मॉडर्न हर्बेरियममध्ये बघायला भेटू शकतात. हर्बेरियम may cover all plants group and all geographical regions or may be restricted for particular area. Thus, herbarium is a research, training and service institution functioning as reference and documentation center for the taxonomists and other scientists. The herbarium is a unique for basic and applied research. Herbarium जे आहे ते बेसिक आणि सगळ्यात जे काही अप्लाइड रिसर्च आहे त्याचा बेस म्हणून याला सुद्धा आपल्याला बघितलं जातं. दे मे बी ओन्ड बाय नॅशनल अँड लोकल गव्हर्नमेंट्स और प्रायव्हेट इन्स्टिट्यूशन्स. देर आर अबाउट 1600 herbarias in the world consisting of millions of herbarium. 1600 हर्बेरिया इतके जवळपास पूर्ण जगामध्ये हर्बेरिया आपल्याला बघायला मिळतात आणि त्याच्यामध्ये मिलियन्स ऑफ स्पेसीस या त्या ठिकाणी असू शकतात. दिस इज द लिस्ट ऑफ सम हर्बेरियाज प्रेझेंट इन द वर्ल्ड. सम ऑफ देम मोस्ट इम्पॉर्टंट जे काही हर्बेरिया आहेत. द मोस्ट नोन हर्बेरियाज दॅट रॉयल बॉटॅनिक गार्डन क्यू which have near about 70 lakh specimens are preserved in that herbarium. Next to that, British Museum Natural History, near about 52 lakhs specimens are preserved. Likewise, these are the list of the herbariums. There are also in India Central National Herbarium, Calcutta, Herbarium of the Forest Research Institute, Dehradun. Likewise,
and in Maharashtra Regional Herbarium of Botanical Society of India, that is Pune. It comprises near about 1,32,831 specimens were preserved in this herbarium. Likewise, all universities are also having the herbariums in which the species are collected, preserved. So, how to create the herbarium? Or there are some techniques used for the preparation of herbarium. Like, first is collection of plant specimen, second poisoning, third drying and pressing, fourth mounting the dried specimen of herbarium sheets, after that labeling, and lastly filling and storation, or that is deposition. So these are some steps which are necessary to prepare an herbarium sheet which can be stored in the herbarium. Herbarium is nothing but a library. Okay, so in this video we are going to study the first three steps, that is collection of plant specimen, poisoning, and drying and pressing of the herbarium plant specimen. Okay, let us discuss one by one. These photographs this photograph shows the process of herbarium. This is the first photograph, that is collection of a plant specimen from the field मधून जे प्लांट आपण घेतो ते प्लांट कशा पद्धतीचा असायला पाहिजे ते आपल्याला पहिल्या फोटोवरून दिसतं. त्याला एक टॅग सुद्धा त्या ठिकाणी लावलेला आहे. त्याच्यानंतर हे जे स्पेसिमन आहे त्याला न्यूजपेपरमध्ये किंवा ब्लॉटिंग पेपरमध्ये त्याला जे आहे ते ड्राय करण्यासाठी ठेवून द्यावं लागतं आणि या प्रेसरमध्ये त्याला ते ठेवल्या जातं. जेव्हा तो कंप्लीट ड्राय होतो तेव्हा त्याला जे आहे ते हेर्बेरियम शीट्सवर चिटकवल्या जातं विथ द हेल्प ऑफ ग्लू, और वी कॅन जर थोडासा हार्ड मटेरियल असेल तर त्याला आपण स्टिच सुद्धा करतो. जे आपल्याला या हेर्बेरियम खालचे हे जे दोन हेर्बेरियम आहे त्यामध्ये आपल्याला बघायला मिळतं की इथं स्टिच केलेले आहेत स्पेसिमन हे त्या जे काही हेर्बेरियम शीट आहे त्याच्यावर स्टिच केलेले आहेत. या पद्धतीचे हेर्बेरियम जे आहेत ते एकदा का हे ग्लूने चिटकवल्यानंतर आपल्याला या पद्धतीने हेर्बेरियम बघायला मिळतात. आणि जर प्लांट स्पेसिमन जर मोठं असेल तर त्याला व्ही किंवा एम याच्या शेपमध्ये त्याला जे आहे ते त्या शीटवर चिटकवल्या जातं. आणि हे जे काही शीट्स आहेत या शीट्सवर एका बॅगमध्ये जे आहे ते त्याचं टॅग वगैरे जे आहे ते त्या ठिकाणी लावल्या जातात. त्यामध्ये जी काही इन्फॉर्मेशन आहे त्या हेर्बेरियम शीटवर जी काही इन्फॉर्मेशन आहे जी आपल्याला या कॉर्नरमध्ये बघायला मिळते, ही जी इन्फॉर्मेशन आहे ही इन्फॉर्मेशनमध्ये काय काय दिलेलं आहे ते सगळं आपण या फोटोग्राफ्समध्ये बघू शकतो. आणि ते एकदा का हेर्बेरियम तयार झाल्यानंतर त्याला जे आहे ते स्टोअर केलं जातं. सगळ्यात सुरुवातीला थिन पेपरमध्ये त्याला कव्हर केलं जातं हेर्बेरियम शीट्स. त्याला स्पेसिस जर सेम प्लांट्स असतील तर त्याला एका थिन पेपरमध्ये जे आहे ते ठेवल्या जातं. त्याला स्पेसिस कव्हर असं म्हणतात. आणि जे काही स्पेसिस कव्हर जे आहेत हे जे हेर्बेरियम आहे जेव्हा आपण त्याला जाड पुठ्ठ्यामध्ये त्यांना ठेवतो तेव्हा त्याला जे आहे ते जिनस कव्हर असं म्हणतात आणि त्याला असं स्पेसिफिक रॅक्समध्ये त्यांना ठेवल्या जातं. हे जे आहे ते हेर्बेरियम आपण बघू शकतो की या ठिकाणी कसे प्रिझर्व केलेले आहेत किंवा या पद्धतीने त्याला स्टोअर करून ठेवल्या जातं. ओके, सो लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट स्टेप, दॅट इज कलेक्शन ऑफ प्लांट स्पेसिमन. Trips of short duration are arranged or collection are made regularly in different seasons. वेगवेगळ्या सीझन्समध्ये शॉर्ट ड्युरेशनच्या टूर्स किंवा जे काही कलेक्शनचं जे हे आहे ते अरेंज केलं जातं. कलेक्शन शुड बी डन बाय यूजिंग aesthetic sense and scientific mind. Indiscriminative collection should be avoided. While collecting plant specimen, following things should be kept in mind. Number 1. The specimen
of flowering plants must have fully grown leaves, flowers, fruits as far as possible. जे काही स्पेसिमन आपण निवडणार आहोत किंवा घेणार आहोत ते फुल्ली ग्रोन असलं पाहिजे. एकदमच लहान किंवा खूप जास्त मोठं असंही ते असायला नको. तर चांगली ग्रोथ ही त्याची चांगली ग्रोथ त्याची झाली पाहिजे आणि त्यामध्ये लिव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स हे त्या ठिकाणी कलेक्ट करता आले पाहिजे. द complete, perfect and satisfactory specimen could be obtained by repeated visit to the locality. वारंवार ज्या लोकॅलिटीमधून आपण स्पेसिमेन घेतलेला आहे तिथं जर ते प्लांट आपल्याला प्रथम वेळेस जर भेटलं नसेल तर त्याला ते नेहमी त्याला रेग्युलरली त्या ठिकाणी व्हिजिट करून ते कलेक्शन झालं पाहिजे. साईज ऑफ द स्पेसिमेन डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी. Usually a twig of flowering plants measuring 30 to 40 centimeter in length. तर जे काय आपण फ्लावर ट्विग जे घेणार आहोत ते कमीत कमी 30 ते 40 सेंटीमीटर इन लेंथ जनरली असायला पाहिजे. The herbaceous plant specimen may be collected along with the underground part. At least 4 to 6 twigs of plants bearing flowers and fruit should be collected. कमीत कमी 4 ते 6 twigs जे आहेत ते आपल्याला एका प्लांटचे सिलेक्ट केले गेले पाहिजेत ज्याच्यामध्ये फ्लावर्स आणि फ्रूट्स हे त्या ठिकाणी असतील. द क्वालिटी इज इम्पॉर्टंट दॅन क्वांटिटी. म्हणजे काय तर क्वालिटी ही चांगली पाहिजे क्वांटिटीपेक्षा, कारण इन्फेक्टेड अँड डिजेनरेटिंग ट्विग्स जे असतात ते लवकर तर इन्फेक्टेड किंवा डिजेनरेटिंग जे ट्विग आहेत ते लवकर खराब होतात. त्याच्यासाठी चांगल्या क्वालिटीचे जे ट्विग्स आहेत ते निवडणं जास्त आवश्यक आहे. Number of specimens showing range and variation in characters are collected. This may be helped in writing down the correct description of the specimen. Flowering and fruiting twigs are collected preferably from the same plant. The collection should be given field numbers. जे काही कलेक्शन आपण करतोय त्याला प्रत्येकाला field number देणे हा आवश्यक आहे in the form of tagging. Each specimen should be numbered before it is put into polythene bag or vasculum. Vasculum जे आहे ते एक बॉक्स असतो ज्याच्यामध्ये हर्बेरियम शीट्स किंवा ज्याच्यामध्ये प्लांट जे आहेत ते आपण ठेवत असतो. This number should be written in the field notebook. आपण जो काही प्लांटला कलेक्शन करताना जो फील्ड नंबर दिलेला आहे टॅगवर तोच त्या डायरीमध्ये फील्ड नोटबुकमध्ये तोच नंबर हा एंटर करायचा असतो. अ टॅग बिअरिंग द नंबर शुड बी अटॅच्ड टू द प्लांट स्पेसिमन. सेम नंबर इज गिव्हन टू ऑल डुप्लिकेट्स स्पेसिमन कलेक्टेड. द डिटेल नोट शुड बी रिटन इन द नोटबुक. त्याच्यामध्ये जे काही डिटेल नंबर हे आहेत त्या प्लांटबद्दलचे जे डिटेल्स आहेत ते फील्ड नोटबुकमध्ये लिहिल्या गेले पाहिजे. तर धिस डाटा इन्क्लूड्स द डेट ऑफ कलेक्शन, बॉटनिकल नेम, लोकॅलिटी, हॅबिटाट, लोकल नेम, युजेस, कलेक्टर नेम्स, डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्लांट एक्सेट्रा. तर ही सगळी माहिती जी आहे ती नोटबुकमध्ये ती लिहिल्या गेली पाहिजेत अलॉंग विथ द टॅग नंबर, स्पेसिमन नंबर. व्हेरियस इक्विपमेंट्स आर नीडेड फॉर कलेक्शन. these are polythene bags, vasculum, field press, blotting paper or newspaper, field notebook, knife, blade, त्यानंतर secateurs, haversack or shabnam bag, forceps and photographic equipments. These all equipments are needed while the collection of the plant specimen. Second step is poisoning. Poisoning is most important to the plant specimen to avoid
from the insects, to protect from the insects. The specimen need to be disinfected to avoid fungal or insect attack on them. The specimen may be poisoned in the trip or reaching to the laboratory or headquarters. स्पेसिमन जे आहेत एक तर ट्रिपमध्ये किंवा लॅबोरेटरीजमध्ये त्यांना पॉइझनिंग करणं हे आवश्यक आहे. The poisoning of specimen is done after immediately collecting the plant specimen. The poisoning kills the plants. This prevents the formation of abscission layer and thereby the falling of leaves, flowers and fruits is prevented. तर पॉइझनिंगमुळे काय होतं तर जे प्लांट आहे ते प्लांट जे काही लीव्स, फ्लावर्स अँड फ्रूट जे आहेत ते फॉलिंग पासून प्रिव्हेंट केल्या जातात. द ट्विग इज डिप्ड इन सोल्युशन ऑफ मर्क्युरिक क्लोराइड in ethyl alcohol in the ratio of 1:100 for about 30 minutes. This poison twig is again placed on blotting paper or newspaper for drying and pressing. Other chemicals like formalin, lauryl pentachlorophenate are also used. The collection are spread out in newspaper and bundled up. Each bundle is kept in polythene bag. 10% formalin is poured over to it and soak the bundles. These bundles are scaled and made airtight. No change of newspaper is needed till reaching to the laboratory. This method has often been used for collecting the plants during the exploration or trip of longer duration. This method saves time and labor in daily changing newspaper during trip. This also saves the carrying of large amount of newspaper. Such newspapers formalin poisoned specimen need not to be poisoned again. तर पॉइझनिंग जी आहे ती प्लांट स्पेसिमनला प्रोटेक्ट करण्यासाठी वापरली जाते. आफ्टर दॅट प्रेसिंग अँड ड्राइंग. Pressing and drying is the most important part. The specimens are placed between blotting papers or newspapers. जे काही आपण स्पेसिमन आणणार आहोत किंवा ज्यांचं आपल्याला हर्बेरियम शीट बनवायचं आहे असे स्पेसिमन सगळ्यात सुरुवातीला ब्लॉटिंग पेपर्स किंवा न्यूजपेपर्स यामध्ये ठेवल्या जातात किंवा ओल्ड मॅगझिन्समध्ये ठेवल्या जातात आणि त्याला नंतर जे आहे ते प्रेस केलं जातं. दिस प्रोसेस ऑफ प्रेसिंग इज नीडेड टू मेक द प्लांट पार्ट्स लाईक leaves, flower, etc. to spread out. Mud from the herbaceous plant should be removed. जे काही त्याला माती चिटकलेली असेल ती सगळ्यात सुरुवातीला हर्बेशियस प्लांट्स पासून ती रिमूव्ह करावी लागते आणि एक्सेस लीव्स जे आहेत त्यांनाही काढून टाकावं लागतं. The plant specimens is spread neatly in such a way that the maximum characters of the specimen could be observed. म्हणजे या पद्धतीनं ते प्लांट्स स्प्रेड करायचं असतं की त्याच्यामुळं आपल्याला सगळेच्या सगळे जे काही कॅरेक्टर्स आहेत ते आपल्याला सहजपणे दिसले पाहिजेत. इन केस ऑफ फ्लावर्स विथ पेटल्स, वन फ्लावर शुड बी कट व्हर्टिकली अँड स्प्रेड आउट टू शो अँड्रोशियम अँड गॅनोशियम. जर फ्लावर्स आपल्याला त्या ठिकाणी जर त्याचा हर्बेरियम बनवायचा असेल फ्लावर सोबत तर त्यापैकी एक फ्लावर जे आहे ते व्हर्टिकली कट करून त्याला त्या याच्यामध्ये ते हर्बेरियम शीटवर त्याला जो आहे तो किंवा प्रेसिंग करताना त्याला स्प्रेड करून ठेवावं लागतं जेणेकरून आतमधले जे काही अँड्रोशियम आणि गॅनोशियम जे आहेत नेमके ते कसे आहेत, कुठं आहेत, त्याची नंबर काय हे सगळं करण्यासाठी त्याला स्प्रेड करून ठेवणं गरजेचं आहे. In case of longer specimen, they may be folded in V, W or M shaped. जर
लांबीनं जर मोठे स्पेसिमन असतील तर त्यांना आपण व्हीच्या आकारामध्ये किंवा डब्ल्यूच्या आकारामध्ये किंवा एमच्या आकारामध्ये आपण त्याला स्प्रेड करून ठेवू शकतो. The specimens are placed in such a way that the bundle of the blotting papers or newspaper become uniform in thickness. This is essential for providing uniform pressure to the specimen in the plant press. Plant press मध्ये ठेवताना सगळे जे काही न्यूजपेपर किंवा ब्लॉटिंग पेपर आहे ते युनिफॉर्म असायला पाहिजे जेणेकरून त्याच्यावर प्रेस जो आहे तो इक्वली पडेल. For achieving uniform thickness, some specimens are placed in the middle while some along the side. To ensure proper flattening and drying of the specimen, blotting papers or newspapers are changed every day and the strap of the plant press are kept tight. प्रत्येक दिवशी जो ब्लॉटिंग पेपर किंवा न्यूज पेपर आहे ज्याच्यामध्ये आपण स्पेसिमेन ठेवलेले आहेत ते चेंज होणं गरजेचं आहे आणि प्रत्येक वेळेस ते जे न्यूजपेपर किंवा ब्लॉटिंग पेपर आहे ते चेंज केल्यानंतर प्लांट प्रेसमध्ये त्याला एकदम टाईट मध्ये त्याला आपण ठेवल्या गेले पाहिजे. द स्पेसिमन विल ग्रॅज्युअली लूज मॉइश्चर अँड बिकम कम्प्लिटली ड्राय. आणि आपण जर असं काही दिवस जर करत राहिलो तर काही दिवसानंतर जे काही स्पेसिमन आहे त्यातलं पूर्ण मॉइश्चर हे ते न्यूजपेपर किंवा ब्लॉटिंग पेपर हे ॲब्झॉर्ब करून ते जे काही प्लांट स्पेसिमन आहे ते कम्प्लिटली ड्राय होतं. If the weather is dry, it is advisable to press the specimen in field directly. The moist blotting papers or newspapers are dried in the sunlight or by artificial heat and are used again for pressing the specimen, the plant specimens. If the weather is moist, keep the plant press near to stove or any heating device so that the specimen may be dried by keeping plant specimen in oven at 60 degrees centigrade for 3 to 4 days. These specimens are ready for mounting on the herbarium sheets. Poisoning of sheets can also be done. Volatile poisonous liquid like methyl bromide, carbon disulfide, etc. can be used for fumigates. A mixture of ethylene dichloride and carbon tetrachloride in the ratio 3:1 is used for poisoning the specimen. For preserving color of the flowers and fruits, carbon monohydroxide can be used. In green color can be preserved by using liquid medium containing phenol 20 grams, lactic acid 20 grams, glycerin 40 grams, after that cupric chloride 0.2 grams, cupric acetate 0.2 grams and water 20 cc. Okay, so this is about the pressing and drying. In the next video we are going to discuss the rest part of the herbarium. Thank you.